division, the subject title is analysis and design of structure tree. In this, I'll show you later in a few minutes contents. Course content. I'll teach the subjects in this 3-2-1-1. So analysis and design of a structure. 2 means you already learned 1, and structure 3 you will learn in 4th year. So once you are getting matured and senior, means from second year, first year to second year to third year, and then 4th year. So you are getting more knowledge on civil engineering, especially on structure, how structure behaves, how the structure complexities and the level of complexity is increasing. Your learning is easier than the things you learn in second year, and also in third year more complex, more problematic things, and in 3-2 of course it will be more complexities will arise. Even then, since you have quite good background on structure, means you have learned mechanics, you have learned strength of materials, you have learned structural analysis and design of structure. One. So based on those learnings, I think 3-2-1 will not be so difficult to grab the things and to understand the subject matters. So it's early 11 p.m. So just some rules and regulations. I supposed that I wish that you will. How many students you have as class? Because I had got the received your email address, but I didn't count how many is there. 110 or 110 or something. What is the total number, including session and B? Here you can help me. Hello. How many of total students? Do you know? Okay. How many students in section CR from A to B? How many? 54. 54, okay. And how many in the section B? Sir, 57, sir. Okay. So, sir, only answer I don't answer, sir. Okay. So, 112. 112 on that. 30 maybe. So now the presence is 75, less than 75%. So what I'll do actually, sometimes, not every time, I will take the screenshot view at the beginning and at the end of the class. So from this screenshot, I want your same best of session A and B to keep some documents on the presence of his class and absence. Okay, so at the end of this, those attendance sheets. That means you just make an Excel file, put the name in a column, name or roll number both, and as column you put the second or third column, you put the lecture number and date. Okay, and just those who attend, just put a like this. Okay, so this will be very easy. So during my class, you will just get to know that were absence from this. If you look at the participant
quite some time for me to fulfill sometimes. So please help me to get the report of what I've said and my presence. So here from section A you will do that, and section B you will do the record of the students in section B. And what I will do actually, I told you because I don't count. I just take the screenshot of here is how many pages? 4 pages. So 4 pages. I will tell you to log in or log on, so that your face is even if you put someone has put their picture, that's okay. But putting picture in live sense is also possible. So when I'll ask you just everyone please put your video on. So you'll put your video on and I will take the screenshots. Okay. And later on I will just tally it with the CS supplied documents on the particular date. So this way maybe quite possible to get the attendance. So already it is 54. So I am not spending more time on introducing myself and subjects. Rather, let's directly go to the. I'll show you the course plan. After that, we'll go for the first lecture. So here is the screenshot. So can you see the screen? Everybody? Okay, good. So analysis and design 2, 3211. So due to this pandemic situation now, if it was normal situation, then every week you would have 2 classes in school lecture per week. So now it will be 1 lecture per week and 1 additional lecture in alternate weeks. So me and Mr. Saki with his courses. So we have divided the syllabus, and the topics I will teach you is in the YOLO background. And topics I will not maybe at the end, and the topics so Saki will conduct. He will supply you with the necessary information. So in this 321, we will learn the deflection of beam. Okay, we'll go more detail, just now title and a very brief out. So in this deflection of beam, it will I think it will here is actually how many lectures that will be needed and weeks. So I know the order because this week if I take 2 lectures and the next week maybe 1 or we'll do 1 and then alternate weeks 2, 1 like this way I add this. So deflection of beam by virtual work principle. You still don't know what is virtual work, so I'll teach you what is it mean. So in this topic, it's introduction of beam deflection with virtual work principle, deformation of rigid body, and deformity theory of consistent deformation. Those are the things I cover. Then in lecture 1 and 2 will be dedicated for these topics, and lecture 3 will be for work energy principle unit load method. There is another method. Actually, this is the main calculating deflection. And I think you know what is deflection, right? And there are many multiple examples around your everyday life. What is deflection? তোমরা হয়তো একটা ছোট কি বলবো কানাল আছে বা একটা ড্রেন আছে তারপর একটা পাশ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তোমরা সবাই মিলে বাসের মধ্যে দাঁড়াইছো, বাসটা এরকম হয়ে গেছে, তাই না? ডিফ্লেক্ট হয়ে গেছে, ভেঙে পড়ে যাবে, কিন্তু ভেঙে পড়ে না।
হয়তো বাসটা প্রথমে সোজা ছিল, তারপর যখন উঠতো বাসটাকে ডিফ্লেক্ট করে দুই হ্যাঁ একদম নিচের দিকে চলে গেছে। তোমরা হয়তো অনেকে মনে হচ্ছে যে আগে উঠিস না ভেঙে পড়বে। তো এই একটা তোমাদের সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার যে ভেঙে পড়ে না পড়বে, কতটুকু বা ডিফ্লেকশন হলো, ভেঙে পড়লে দোজ আর ডিফ্লেকশন। হ্যাঁ এখানে যদি জিনিসটা ভেঙে যায় তাহলে এটা প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন। যেটা তুমি হয়তো তিনজন বাসে করে লাগাইছো, তিনজন সরে গেছো, আবার আগের জায়গায় চলে আসছে, তাহলে কি হলো, এটা প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন। আমরা এখানে আমি বললাম যে আমরা এটা ডিসপ্লে করবো। আর বাস না অনেক কিছু আছে, ধরো একটা দড়ি বাঁধা আছে, দড়িতে তুমি একটা কিছু চলে করে দেয় বা চলে যায়, সেটাও এক ধরনের ডিফ্লেকশন। হ্যাঁ এটা তো বাস হতে পারে, তক্তা হতে পারে। হ্যাঁ দুই ফিটের উপরে একটা তক্তা দেওয়া আছে, তুমি উপরে দাঁড়াচ্ছ, তক্তা ডিফ্লেক্ট করতে হচ্ছে, তক্তা টপ স্প্রিং দেয় ফিরে, বা অলিম্পিক দেখো যে স্প্রিং বোর্ড, হ্যাঁ বোর্ডের উপরে ডাইভ দেয়, অনেকবার এরকম বল দিই তারপর ডাইভ দেয়, তার মানে তার মধ্যে একটা ইনিশিয়াল ক্রিয়েট করে, সেখান থেকে ডাইনামিক মোশন ক্রিয়েট করে এবং জানা যায় যে আমরা অনেক ডিপ হয় এবং অনেক ডেপথ রেশিও এটা। So those are all the examples of deflection. So deflection actually আমি যেটা বললাম দুই ধরনের, elastic and elastic deflection, এগুলো আমরা ডিটেইল আলোচনা করব। So in this Wagner principle, so there are multiple ways to calculate the deflection. Some of things already learned in this the momentary mathematics, and there is one I thought you know something about deflection, and you know basic equation, governing equation for deflection also being bending. So derivation of external work done equal to internal strain energy for axial and bending force. Derivation method, principle of spherical deflection, deformation capabilities, deformation superposition for elastic deflection. Okay. The things I will cover in this lecture. And then deflection of beam one-method method. This is quite long chapter, so it will be needed almost 3 lectures. So calculation of deflection of different type of determinate beam based on unit load principle by direct integration by part, draw deflection diagram. Okay, so that two techniques actually, direct integration by part. So those are the things we learn here. And deflection of beam by unit load method, calculation of deflection of different type of determinate beam based on integral method. That is another method. এরপরে আমাদের বিম শেষ হয়ে গেল, দেন উইল কাম টু ডিফ্লেকশন অফ ফ্রেম বাই unit load method. I think you know the difference between beam and frame. আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেখানে মেম্বার বা এলিমেন্ট গুলো আছে, যদি এগুলো হরাইজন্টাল হয় আমরা নরমালি বিম বলি, আর যদি ভার্টিক্যাল হয় কলাম বলি। বিম আর কলামের যে কম্বিনেশনে থাকে ফ্রেম। সো আমরা বিম দেখতে পারি, আমরা ফ্রেমে এখানে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিটারমিনেন্ট ফ্রেম। এখানে ডিটারমিনেন্ট কথাটা আসছে, এটা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করব অন লেকচার, actual lecture. Determinant and indeterminate structure, and I know it. I think determinate structure, what is indeterminate. Just for the time being, equilibrium equation দিয়ে unknown force গুলা ডিটারমিন করতে পারি না, that is indeterminate structure। আর যেগুলো ইকুয়েশনে স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে আমরা unknown দিয়ে পারি, that is determinate structure. So calculation of deflection of different type of determinate frame based on unit load principle by direct integration technique, integration by part, draw. এটা আমরা দুইটা লেকচার দিয়ে, এখানে আমাদের তিনটা লেকচার আমরা দিয়েছি। calculation of deflection of different type of determinate frame, একই ব্যাপার। deflection of truss, এরপরে আমাদের আসলো দেন deflection of truss। truss এ যে আমাদের truss, you know what is the difference between frame and truss? truss হচ্ছে কি, the structural element গুলা পিন কানেক্টেড থাকে, অর্থাৎ জয়েন্ট গুলা ফ্রিকশনলেস হয়। there is এখানে জয়েন্ট গুলাতে কোনো মোমেন্ট ডেভেলপ করবে না, those are frictionless। and আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ট্রাস এর লোডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাদের
জয়েন্ট গুলো এর মেম্বার যে আমরা লোড অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আবার ট্রাসের মেম্বার গুলোর ভিতরে বেন্ডিং মোমেন্ট ডেভেলপ করবে। এই জন্য the load should be applied যদি আমরা এইটা ফলো করি যে the joint are the friction and the load should be applied at the joint. If you do that, then what will happen? There will be no shear, no bending in the truss members. মানে ট্রাসের প্রতিটা মেম্বারকে যদি আমরা বার বলি তাহলে এই বার shear এবং bending থাকবে না। হ্যাঁ, shear না থাকলে আসলে bending থাকবে না, because bending is the indication of shear, তাই না? অর্থাৎ সেখানে তাহলে কি থাকবে? Axial force. So axial force can be either tension or compression. তার মানে মেম্বারগুলোর ভিতরে অর্থাৎ বার ফোর্সের ভিতরে দুই ধরনের ফোর্স থাকবে। এক ধরনের ফোর্স থাকবে axial force এবং সেটা the direction it can be tension or it can be compression। এই জন্য এগুলোকে আমরা অনেক সময় টু ফোর্স মেম্বার বলি, যেটা হয়তো তোমরা এসএম শিখে আসছো। এনিওয়ে, তাহলে আমরা ট্রাস করব আরেকটা বিম বাই কনজুগেট বিম মেথড। হ্যাঁ, আমরা আবার বিমে চলে আসলাম। এখানে একটা স্পেশাল মেথড আছে কনজুগেট বিম মেথড। সেই মেথডের জন্য আবার আমরা কিছু বিম যে ট্রাস আমরা বললাম এগুলো এই সোফা ডিফ্লেকশন অফ বিম, ডিফ্লেকশন অফ ফ্রেম, ডিফ্লেকশন অফ ট্রাস অল আর বাই ইউনিট লোড মেথড। আর ডিফ্লেকশন অফ বিম বাই কনজুগেট বিম মেথড, যেটা কনজুগেট বিম মানে মেথডটার নামই কনজুগেট বিম, তাহলে বুঝতে পারতেছো যে বিম ক্যান বি সলভড বাই দিস মেথড। সো এখানে স্পেশাল একটা মেথড আছে যেটা আমাদের কনজুগেট বিম মেথড বলা হচ্ছে। সেই মেথডে আমরা কিছু মেথডটা কি জানবো এবং কিছু বিমের ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করব। যে ইলাস্টিক লোড প্রিন্সিপাল আর ডিফারেন্স বিটুইন রিয়েল এন্ড কনজুগেট বিম, এই জিনিসগুলো এখানে আসবে। ডিফ্লেকশন অফ ডিটারমিনেন্ট বিম এন্ড কনজুগেট বিম মেথড, ক্যালকুলেশন অফ ডিফ্লেকশন, ডিফারেন্ট টাইপ অফ বিম উইথ ডিফারেন্ট সাপোর্ট কন্ডিশন এন্ড কনজুগেট বিম। আমি এই সাইডটা তো বেশি এখন বলবো না, কারণ এগুলো বলে তুমি বুঝতে পারবে না। So let's concentrate on the topic subject matters. So আমাদের এই পর্যন্ত হয়ে গেল যে আমাদের বিমের এবং ফ্রেম ট্রাসের ডিফ্লেকশন। এরপর আমাদের স্পেশাল দুটো সাবজেক্ট আছে, আর্থকুয়েক অ্যানালাইসিস অফ স্ট্রাকচার। আর্থকুয়েক মানে জানো যে ভূমিকম্প। হ্যাঁ, এই যে আর্থকুয়েক গুলো হবে বা এটা একটা হিউজ ইমপ্যাক্ট আছে তাই না স্ট্রাকচারের উপরে, জানো এটা ইউ নো ইট। And when there is a big earthquake, a lot of calamities and a lot of destruction happens. As in properties, in buildings, in roads, in bridges, economic অনেক লস হয়, লাইফ লস হয়। এই জিনিসগুলা তাহলে আমাদের অবশ্যই সুন্দর করে ডিজাইন করতে হবে। আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট করে ডিজাইন করতে হবে। ডিজাইনটা আমরা কি বেসিসে করব, আর্থকুয়েক লোডটা কিভাবে ধরবো, এই সব কিছু আমরা এই কয়েকটা ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। এখানে 1 2 3 4টা লেকচার আমরা ডেফাই seismic design philosophy, building behavior during earthquake, এগুলো আমরা দেখব। তারপর seismic design procedure, কিভাবে ডিজাইন করতে হয়, equivalent static procedure, static কয়েকটা প্রসিডিউর আছে static, আমরা ডাইনামিকে যাব না, that is more advanced method। আমরা only equivalent static procedure যাব। এবং আমরা যখন আমরা জানো ডিজাইন করতে হলে আমাদের স্পোর্ট ফলো করতে হয়, ASC 716 ফলো করব অথবা BNBC 2015, এই দুইটাই কভার করব। দুইটা থেকে বিভিন্ন যেটা ইম্পর্টেন্ট অংশ আমরা নিব। তারপর আমরা একটা এক্সাম্পলও দেখব যে হাউ বিল্ডিং এ কিভাবে আর্থকুয়েক লোড অ্যাপ্লাই করতে হয়। সো দ্যাট ইজ আর্থকুয়েক অ্যানালাইসিস এন্ড দেন উইন্ড অ্যানালাইসিস। So earthquake load and wind load, those are the আমরা জানো যে load are in two types. একটা হচ্ছে যে আমাদের gravity load that acts towards the center of the earth, then এটা হচ্ছে আমরা gravity load বলি, and that's in the true vertical direction, এ কাজ করে, সেটাকে আমরা vertical load বলি অনেক সময়, বা gravity load যেটা বিল্ডিং এর সেলফ ওয়েট বা লাইফ লোড, ডেড লোড বা vertical load, gravity load that acts towards the ground. আরেকটা হচ্ছে যে earthquake load and wind load, this is a lateral load, that means horizontal load, যেগুলো horizontal action করে এবং তার জন্য আমাদের precautionary measures ডিজাইন এগুলো করতে হয়। তাহলে wind is another type of lateral load, earthquake একটা lateral load
কিন্তু বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে আর্থকুয়েকটা আসে গ্রাউন্ডের মোশন আসে, উইন্ডটা আসে বিল্ডিং এর উপরে একটা প্রেসার হিসেবে। তো আমাদের দুই ধরনের দুই ল্যাটারাল লোড দুইভাবে আসে, অতএব দুইভাবে ট্রিটমেন্ট হবে। তো এখানে আমরা যে এটা দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ উইন্ডস, উইন্ড রিলেটিং টু এসি 760। হ্যাঁ, এসি তোমরা জানো আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স, তারা আসলে খুব বিগ রিসার্চ বডি, তারা এই কোডগুলো এগুলো আপডেট করে। যেমন অরিজিনাল কোড হচ্ছে এসসি 7, হ্যাঁ 705 প্রথমে আসছে, তারপরে আসছে 710, এরপর 760। অলমোস্ট এভরি 5 ইয়ার্স সেটা তারা এটাকে আমাদেরকেও কিন্তু এটার সাথে আপডেটেড করতে হবে, আর সেটাকে তার সাথে সিনক্রোনাইজ করে আমাদের বিল্ডিং রিসার্চ কোডগুলো, সরি আমাদের বিল্ডিং কোডগুলো যেমন বিএনসি বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড এটা আপডেট করে। এখন আমেরিকাতে এরা হিউজ রিসার্চ ফান্ড আছে, তাহলে এরা ধরো একটা কোড শুধু লিখে ফেললেই তো হয় না, ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক রিসার্চ লাগে, অনেক এক্সপার্ট লাগে। আমাদের এত রিসার্চের টাকা পয়সা আমরা নাই, আমরা যেটা করি যেটা করে ওইটাকে ফলো করে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা কোডটাকে জাস্ট আপডেট করি, আমাদের বিএনসি থেকে আপডেট করি, এবং তাদের যে প্রসিডিউর বলো, তাদের যে ইকুয়েশন গুলা, হ্যাঁ সবকিছু এমনি আমরা রাখি। আমেরিকা কনটেক্সটে হয়তো আর্থকুয়েকের একটা কোএফিশিয়েন্ট এরকম হবে, সেটা আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা হয়তো, যেমন আমেরিকাতে যদি ফ্লোরিডাতে একটা উইন্ডের লিঙ্ক ডিজাইন করো, সেখানে যদি 190 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, সেই একই বিল্ডিং যখন আমরা একটা আমাদের কোস্টাল এরিয়াতে কক্সেস বাজার বা দিকে খুলনা বা সাতক্ষীরাতে আমরা করবো, তো উইন্ড স্পিড লাগবে, আমরা তো ফ্লোরিডাটা নিলে হবে না। হ্যাঁ, প্রসিডিউর সেম, বাট উইন্ড স্পিডটা হয়তো আমরা তখন এটা বাংলাদেশটা নিব। তাই আমাদের বিএনপিসি তে এই জিনিসগুলাই করছে, কোডটাকে ফলো করে যে জিনিসগুলো ভ্যালিড সেই জিনিসটাকে রাখছে। হ্যাঁ, তাছাড়া ফ্রম দা স্ক্র্যাচ মানে একদম এ টু জেড সবকিছুই মধ্যে একটা কোড করার মতো ক্যাপাসিটি, ক্যাপাবিলিটি, রিসার্চ, ম্যান পাওয়ার, এক্সপার্ট আমাদের নাই, সেটা করতে হবে। যাই হোক, তারপরে আমরা উইন্ডোজের এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের কোর্সটা শেষ করব। হ্যাঁ, তারপরে এটা খুব টেকনিক্যাল, হয়তো দেখা যাবে যে কোনো জায়গায় একটু সময় বেশি লাগছে, তিনটা লিখতে শেষ করে লাস্টের দিকে এসে যদি আমাদের ক্লাস ঠিক হয়, আইদার কোভিড চলে গেলে তোমরা তখন ক্লাসে ফিরে আসবা, আবার লেকচারও বেড়ে যাবে, তাই না? এখন তো 3টা করে হচ্ছে 2 উইকসে, আর তখন 2 উইকসে আমাদের 4টা লেকচার হবে, সেটা হয়তো ইন্টারেকশন আর বাড়ানো যাবে। এরপরে লাস্ট ক্লাসে যে যদি তোমরা ফিরে আসো তখন পরীক্ষা হবে, বা আমি জানি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি ডিসিশন নেয়, হয়তো বা এই পরীক্ষাটা আগে হবে, তারপরে ট্রিপল ওয়ান পরে হবে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা তো ম্যাটেরিয়াল পাবা কিভাবে কোন পরীক্ষা হবে, এক্সাম হবে, এক্সামিনেশন নিয়ে কিছু আলাদা করবো, যেটাকে আমরা বলি রিভিউ। এইটা তাহলে দোজ আর দ্য থিংস যে আমি আই উইল টিচ ইউ ইন দিস course. The course, half of the course content, not all, because the things I will teach you is here, and the other part analysis of stress trust. আমি বলি যে আমি কিন্তু নোট সাপ্লাই করে আগে আমি লেকচার নোট সাপ্লাই দিতাম স্টুডেন্টদেরকে, লাস্ট অলমোস্ট 10-12 ইয়ার্স এটা পড়াচ্ছি। তো সেই লেকচার নোট সাপ্লাই দিতে দিতে নিজের একটা অভিজ্ঞতা সবকিছু রিফাইন্ড হয়। এরপর আমি যেটা বললাম যে এইভাবে প্রতি বছর লেকচার নোট সাপ্লাই না দিয়ে একটা বই লিখে ফেলি, বইটা স্টুডেন্টদের রিকমেন্ড করলে তারা বইটা পেয়ে গেলাম। লেকচারগুলো তো থাকে না, এই জিনিসগুলো এখানে যেটা পড়ানো নট অনলি জাস্ট ট্রু ইউ পাস দ্য এক্সাম, ইউর থ্রু লাইফ, লাইফে যত এক্সাম আসবে বা লাইফে যত ডিফিকাল্টি আসবে, এগুলো কিন্তু মেন টেক্সট হিসেবে তোমরা সারা জীবনই থাকবে। তো হ্যাঁ, এটা থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। একটা বই থাকলে জাস্ট ইউ কিপ ইট অ্যাজ রেফারেন্স বুকস। এই জন্য হয়তো অনেকে কালেক্ট করছে, আমি বলছিলাম যে তোমাদের যাদের কাছে নাই, তাহলে হবে কি আমি বইটা যখন আমি এখানে ক্লাস লেকচার দিব, বইটা যদি আমার পাশে সাইড বাই সাইড থাকে, জাস্ট ফলো দা পেজ নাম্বার, আমি রেফার করব যে নাও গো টু পেজ 19, পেজ 20 whatever, চলে গেলে এখানে তোমার খুব বেশি লেখারও দরকার হবে না, বিশেষ বই ফলো করো বা বইয়ে পেন্সিল দিয়ে বা লাল কালি দিয়ে ছোট ছোট মার্ক করে রাখো। ডিউরিং হয়তো বইয়ের কিছু ভুল আছে, সেগুলো আমি কালেকশন করে দেবো। জানলে এটা যেহেতু ফার্স্ট এডিশন, টুকটাক ভুল থাকা স্বাভাবিক,
সেগুলো হয়তো একটা ক্যালকুলেশন আছে বা একটা মানে বলছে একটা ভ্যালু নিয়ে সেগুলো আমি if you follow the books then it will be helpful for you তো যারা এখন কালেক্ট করো নাই হ্যাঁ অবশ্যই বইটা ছাপাতে তো আমার একটা টাকা খরচ হয়েছে দেন আমি খুব নমিনাল একটা প্রাইস বইটা খুব তোমরা তো দেখছো ওই কি ক্যাম্পাসে কি আপনার কালেক্ট করব অনেকে যারা আসছিল এরা দূরে থেকে আসছে এরা কোন একটা কাজে আসছে তো তারা তো খুব ইজিলি কালেক্ট করতে পারো আর যারা অন্যান্য জায়গাতে আছো তাহলে আমার মনে হয় যে ক্যাম্পাসে তো আসলে কষ্ট করে আসার কোনো দরকার নেই তোমার খুলনায় যেসব ফ্রেন্ড আছে হ্যাঁ তাদেরকে তোমরা কন্ট্যাক্ট করো হয়তো তোমরা ঢাকাতে 10 জন আছো হ্যাঁ সেই 10 জন হ্যাঁ 10 জন ওই বইয়ের প্রাইসটা বইটা তো বলছি 200 টাকা আর কপি হ্যাঁ তাহলে 10 জনের এক করে দাও তোমার খুলনার বন্ধু বান্ধবীর কাছে পাঠিয়ে দাও হ্যাঁ ও আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো ও একদিন হয়তো ক্যাম্পাসে আসলে আমি 10 টাকা আপনাকে কি মেইল করব নাকি ফোন কোথায় না ক্যাম্পাসে তো আসার দরকার নেই সবাইকে আমার বাসা খুলনাতেই স্যার ও আচ্ছা হ্যাঁ তুমি তো তোমারটা পার্সোনালি স্যার মানে মেন হচ্ছে যে আমি প্রতিদিনই অফিসে যাই কোনো সমস্যা নেই তুমি ফোন করে আসতে পারো বা ফোন করে আসতে সমস্যা নেই হ্যাঁ এবং আমার বাসাও এমন না যে তুমি ক্যাম্পাসে আসলে আমি যেতে পারবো হ্যাঁ বইগুলো অফিসে আছে মেনলি এই জন্যই অফিস থেকে নিতে হবে তাই তুমি যেটা করতে পারো তোমার নিজেরটা আরো একটু ব্রেকডাউন আমি এটা মেলেও বলছিলাম আচ্ছা তাহলে তুমি ওইভাবে 15-20টা যতগুলো পারো একবারে নিয়ে যাবে কি তোমার সুবিধা হবে করে এরপরে তুমি তাদেরকে কিভাবে কুরিয়ার করে দিতে পারো বা বিভিন্ন ওয়েতে অনেক কন্টেন্ট আসে এগুলো তাদের দিয়ে দিতে পারো এবং তারা আদার ডিস্ট্রিক্টে আছে এইভাবে তাদের সুবিধা তুমি আসো ওই যে ফারহানা নামে একটা মেয়ে আছে হ্যাঁ এরা কয়েকজন মিলে আমার মনে হয় যে এটা ডিস্ট্রিবিউটার দায়িত্ব নিলে তাহলে আমার যদি একটা করে কুরিয়ার করাটা খুব ইজি লাগবে না এটা আমাদের একটা ডিফিকাল্ট হয়তো আবার ঢাকা থেকে যদি 10-12 জন একসাথে বলে স্যার আমি একটা নাম্বারও দিছিলাম এখানে তুমি যদি করে দাও তাহলে হয়তো 15-20টা পেতে পারবো সেটা সমস্যা নেই ফুলবাড়ি গেট থেকে সুন্দরবনে বা পরিবহনে দিয়ে দিল এটা সম্ভব হ্যাঁ কিন্তু একটা করে বই পাঠানোটা ডিফিকাল্ট এটা আমি বললাম যে একসাথে যে বাঞ্চ অফ বুকস হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আমার জন্য সুবিধা হবে এবং যারা খুলনাতে আছো তোমরাও এই দায়িত্বটা নিতে পারো হ্যাঁ তোমরা আমার কাছে কালেক্ট করলা হ্যাঁ করে বইয়ের প্রাইসটা আমাকে দিলে অতগুলো বই নিয়ে গেলে এবার তুমি কিভাবে বোঝা গেছে তাহলে প্রসিডিউরটা হ্যাঁ সো দিস ওয়ে তোমরা বইটা কালেক্ট করে নিবা আর এই বইটা ফলো করলে হ্যাঁ এটা বইটা বেশ মানে আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম এখন স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব মোটা মোটা বই পড়তে আমাদের ভালো লাগে না বা সময়ও নাই অল্প সময়ের মধ্যে 14 উইকস আমাদের টোটাল টাইম এর মধ্যে একটা সাবজেক্ট কয়েকটা সাবজেক্ট পড়তে এত বেশি খুব ডিফিকাল্ট এজন্য আমি খুব কনসাইজ ওয়েতে দেই বা যেটাতে মাত্র 100 টু 102 পেজে 100 পেজের মধ্যে বইটা লেখা হয়েছে এবং খুব কনসাইজ ওয়েতে হ্যাঁ মেইন ডিসকাশনটা আর এখানে কিছু হেল্পফুল এবং ইউজফুল কিছু एग्जांपल করে দেওয়া আছে কিছু এক্সারসাইজ আছে সো আই হোপ এটা ফলো করলে তোমাকে এক্সট্রা আর কোনো বইও ফলো করার দরকার হবে না তারপরেও আমি কিছু বই কিছু এক্সপেরিয়েন্স বা রিনাউন্ড কিছু বই অবশ্যই আমার বলা দায়িত্ব সেই বইগুলো তোমরা সাথে রাখবা বা কিনে নিতে পারো বা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে দেখে নিতে পারো যা আছে সেটাই জিস্ট হিসেবে আমি আমার বইটাতে রাখছি এলিমেন্টারি স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস নরিস এন্ড উইলবার এটা খুব একটা ফেমাস বই তবে অ্যানালাইসিস অফ স্ট্রাকচার মাজিরানিয়ান রাতওয়ানি এটাও পড়তে পারো ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস আমাদের ইন্টারমিডিয়েট কিছু জিনিস আছে এখানে আমি বলে নিই সবই স্ট্রাকচারই ডিটারমিনেন্ট অ্যানালাইসিস অফ স্পেস অ্যানালাইসিস অফ স্পেসটা আছে এটা কিন্তু আমার বই আছে ইলদি নাই বিকজ এই জিনিস আগে আমি পড়াইতাম এই বছর আমি আবার সাকিবকে দিয়ে দিয়েছি সাকিব এটা পড়াবো আর আমি বললাম যে আর্থকুয়েক এবং যেটা আমি পড়াই তুমি
স্পেস ট্রাস্টটা পড়াবে, এই জন্য স্পেস ট্রাস্টটা ও পড়াবে। আর ও যেহেতু উইন্ড পড়াতো এই জন্য আমার বইয়ে কোনো উইন্টার নাই, আর তো একটা আছে উইন্টার আমার নাই। উইন্টার আমি লেকচার করা আছে আমার, এবার আমি তোমাকে অ্যাডিশনাল সাপ্লাই দিয়ে দিব, বা হয়তো এই বইটাও অ্যাড করে দিব, কিন্তু ফর দ্য টাইম বিং বইয়ের ভিতরে কিন্তু উইন্টার নাই, এটা আমি লেকচার নোট আলাদা দিয়ে দিব। কিন্তু বইয়ে আমার স্পেস ট্রাস্ট আছে, আমার বইয়ে যেটা আছে এটাই ও পড়াবে। তুমি আমার আমি না পড়াইলেও বইয়ের যে প্রসিডিউর আছে, এক্সাম্পল আছে, এগুলা তুমি এখানে দেখতে পারবে। তারপরে অ্যানালিসিস স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিং বাই 3 পয়েন্টস ইকুয়েশন, একটা জিনিস এখানে ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচার আছে, সেটা হচ্ছে যে বিম সলভ করতে হবে, সেটা 3 মোমেন্ট ইকুয়েশন একটা মেথড আছে, এই মেথডে আমরা সলভ করব। বোঝা গেছে? এই মেথডে সলভ করতে গেলে আমাদের এটা করতে হবে, এটা তোমার সাবেন, আর এই বইয়ের ভিতরে কিন্তু এটা দেওয়া আছে, তাহলে বইয়ে এই দুইটা পেজটা পাচ্ছ, কিন্তু এটা জাস্ট আমি পড়াবো না, এটাও আমি পড়াতে আগে। হ্যাঁ, দেখুন এই দুইটা আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি, এই আর কি। সো আই থিংক টিচিং মেথডোলজি এটা অনলাইনে আমরা নিচ্ছি। আর এখন আমাদের একটা এডুকেশনের জন্য কোর্স আউটকাম এবং কোর্সের কন্টেন্ট, হ্যাঁ, কারিকুলাম, এগুলো বলতে হয়। এই কোর্সের আউটকামটা হচ্ছে যে এই কোর্সটা পড়লে তুমি যেটা শিখতে পারবে, যে তোমার একটা নলেজ ক্রিয়েট করবে তোমার ভিতরে, লার্নিং হবে, যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ডিটারমিন হোয়াট ইজ ডিফ্লেকশন, সেটা জানবা, এবং how to calculate deflection of beam frame, মেনলি এই জিনিসটা জানতে পারবা, ডিফারেন্ট প্রসিডিউর সেটা ফলো করে। এবং রিয়েল লাইফে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের লাগে, একটা বিল্ডিং কতটুকু ল্যাটারালি সরে যাচ্ছে, একটা বিম কতটুকু ডিফ্লেক্ট করতেছে, একটা ডিফ্লেকশন লিমিট আছে, যেটা আমরা পরবর্তীতে তোমরা হয়তো আরসিসি ডিজাইন এগুলো শিখবা। আমরা এখন পারফরম্যান্স বেসড ডিজাইন করি বা লিমিট টেস্টেড ডিজাইন, ঠিক আছে? একটা বিমে ইচ্ছা মতো রোটেশন এলাও করা যাবে না, একটা মিনিমাম ডিফ্লেকশন ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন আমরা এলাও করি, সেই এটাকে আমরা বলি লিমিট টেস্টেড ডিজাইন, ঠিক আছে? সেগুলোতে জানতে হলে তোমার বিমের ডিফ্লেকশন লিমিটের মধ্যে ক্যান্টিলিভার বিমের কি ইকুয়েশন দিয়ে ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করতে হয়, কি ধরনের লোড থাকলে তার ডিফ্লেকশন কত, এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পারবো। এটা তোমার ফিউচার লাইফে লাগবে, এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স আউটকাম। আবার ইন্টিগ্রাল স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস CK1, এই বইটা অনেক ভালো একটা বই। তাতে এই বইগুলো নীলক্ষেতে খুব অ্যাভেলেবল, এটা হয়তো অরিজিনাল ভার্সন পাবা না, আমাদের নীলক্ষেতে যেভাবে বিক্রি করে নিজেরা বই বানায়, এটা বয়সে বিক্রি করে স্টুডেন্টরা, তোমরা এগুলো নীলক্ষেত থেকে কালেক্ট করে নিতে পারো। ইন্ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস টার্গেট কেন, আমি আবার বলছি যে বইগুলো আসলে দরকার হবে না, আমারটা ফলো করলে এভরিথিং। So that's all for the course content today. এখন আমি স্টপ শেয়ারিং করে দিলাম। বইটা একটু আমি দেখাই, দিস ইজ দ্য বুকস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে এই বইটা আমার লেখা, এটা গত বছরই আসলে লেখা, জাস্ট একটা টার্মের স্টুডেন্ট এটা হাতে পাই পড়ে সেকেন্ড ব্যাচ, এটা আপনারা নিবা। এখন আমি যেটা করব, লেকচার 1 এ চলে যাই আজকে। অলরেডি লেকচার 1, তো লেকচার 1 এ যাদের বই আছে তারা একটু বইটা দেখো। অলমোস্ট বইটা যেভাবে পাবলিশ হয়েছে এখানে আমি ওইভাবে রাখার চেষ্টা করছি, তারপরে হয়তো অনেক বই প্রিন্ট করতে গেলে দুই একটা পেজে যদি হয়ে যায় আমি বলে দিব। লাস্টে আমরা যেটা করব, দেখবো যে রিফ্লেকশন অফ বিম ফ্রেম এন্ড ট্রাস ওয়ার্ক এনার্জি মেথড, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক প্রিন্সিপাল থেকে আসলে ইনপুট মেথডটা আসছে। এটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের নাম। তাহলে আমরা একটু দেখি যে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল। ভার্চুয়াল ওয়ার্ক জানলে আমরা ইনপুট মেথডটাও জানতে পারবো। সবাই দেখা যায়? হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু পড়ি। যেহেতু এখানে আমি হয়তো বলবো, তারপরে বইয়ের যে কোনো ইন্ট্রোডাক্টরি যে প্যারাগ্রাফ, সেখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা লেখা থাকে, যেটা এবং বলা হয়েছে যে বইটা খুব প্রিসাইজ হয়ে ডিসকাস করা হয় একেবারে কি পয়েন্টগুলো।
অলমোস্ট তোমাকে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন বুঝতে হবে, পড়তে হবে। হ্যাঁ, এখানে মিস করার বা কোনো কিছু অ্যাভয়েড করার কিছু নাই। প্রত্যেকটা লাইনই যেখানে স্যার কারেন্ট চলে গেছে মনে হয়। স্যার কারেন্ট চলে গেছে মনে হয়। স্যার কি আর ক্লাস কমপ্লিট করলেন? স্যার নাই, তুই ক্লাস নে মজিদ। সাথী তুমি কার কাছে জিজ্ঞাসা করতেছো এটা? তো সিয়ারের কাছে জিজ্ঞাসা। সাথী ভাই আরে কি স্যার লাগে?
সরি আমার বাসায় ওয়াইফাই লাইনটা চলে গেছিল, ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তা বাসাতে ক্লাস নিলে সমস্যা, মাঝে মাঝে এই ইন্টারাপশনটা হয়। তো যদি আমি রিচ করতে না পারি, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বা সামথিং প্রবলেম, আর অফিসে বসে ক্লাস নিলে এই সমস্যাটা হয় না। আমি অফিসে ইলেকট্রিসিটি থাকে, আমি ট্রাই করব নেক্সট ক্লাসগুলো অফিস থেকে কন্ট্যাক্ট করার জন্য। আমরা স্ক্রিন শেয়ারে থাকি। সরি, এটা আমরা আবার ফিরে আসলাম। ওয়েলকাম अगेन। সো এখানে দেখবো হোয়াট ইজ ডিফ্লেকশন, সেটা আমরা জাস্ট একটা কথায় বলবো। এনি এক্সটার্নাল লোড অর change in temperature causes internal stress within the structure which produce deformation. Any external load or change in temperature causes an internal stress which produce deformation. তার মানে একটা জিনিসে এক্সটার্নাল লোড অ্যাপ্লাই করলাম, যে আমি যে এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করলাম, বাসের উপরে তোমরা দাঁড়াচ্ছ, বাসটা ডিফ্লেক্ট করতেছে, তার মানে কি এর মধ্যে একটা বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপ করে, তাই না? এক্সটার্নাল বেন্ডিং থেকে, এক্সটার্নাল লোড থেকে ইন্টারনাল বেন্ডিং। তো জানো যে নিউট্রাল এক্সেসের উপরের দিকে কম্প্রেশন, নিচের দিকে টেনশন। তাহলে কম্প্রেশনের জায়গায় কম্প্রেস করে যাচ্ছে এবং নিচের দিকে টেনশনের কারণে বাসের নিচের দিকে বেড়ে যাচ্ছে। এইটাকে যদি আমরা ইন্টারনাল স্ট্রেস গুলোকে স্ট্রেস বলে দিই, স্ট্রেইন, তাই না? স্ট্রেইন গুলোকে এবং কম্প্রেশন এবং গুলোকে যদি আমরা সাম আপ করি কোনো ব্যাপারে কোনোভাবে, সেইটাই আসলে তাদের রেজাল্টেন্ট যে প্রোডাক্ট, রেজাল্টেন্ট যে ফেনোমেনা, সেটা হচ্ছে ডিফর্মেশন। As a result of this deformation can undergo certain movement or deflection. ঠিক আছে? তাহলে ওই যে ডিফর্মেশন গুলো, ডিফর্মেশন আসছে, ডিফর্মেশন, ডিফ্লেকশন, shear deflection, অনেক কিছু হতে পারে। So deflection at a point is a combined action of deformation in all points in the structure. যেটা আমি বললাম যে একটা পয়েন্টের ডিফ্লেকশন আমি আছি, কিন্তু সেই মিড পয়েন্টের ডিফ্লেকশনের জন্য অনলি মিড পয়েন্টটা রেসপন্সিবল না, অল আদার পয়েন্টস, মানে একটা বিমের ভিতরে বা একটা যেটা বাস এর কথা বললাম, there are finite infinitesimal area আমরা বলি পয়েন্টস, হ্যাঁ, সেই পয়েন্টগুলোর কম্বাইন্ড ইফেক্ট হচ্ছে স্ট্রাকচারের ডিফ্লেকশন বা ডিফর্মেশন। In the scope of this lecture, all deformation is the elastic limit of the material, hence produce only elastic deflection. এই যে আমরা চলে আসলাম, তাহলে আমরা ডিফ্লেকশনকে ব্রডলি দুই ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে যে ইলাস্টিক ডিফ্লেকশন, আর একটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক। তোমরা জানো প্লাস্টিক স্ট্রেন ডায়াগ্রাম, এটা আমরা হয়তো আচ্ছা আগে বলে নিই, যদি ম্যাটেরিয়ালটা মানে প্রত্যেকটা বিম যেটা বলি বা বিম বলছি হোয়াটএভার বা কাঠ তক্তা সবই তো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, তাই না? ওই ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম, তাহলে ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিসটা যদি ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করে, মানে আমি এমন একটা লোড দিলাম যে ম্যাটেরিয়ালের বিহেভিয়ারটা ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে থাকে, তাইলে ডিফ্লেকশনটা যেটা হবে সেটা ইলাস্টিক। এটা কিভাবে বুঝবো? যে ওই যে তক্তার উপরে যদি দাঁড়াইলাম, তক্তাটা নিচের দিকে ঝুলে গেল, তুমি তক্তা থেকে সরে যাচ্ছ, তখন কিন্তু আবার তক্তাটা আনলোডেড পজিশনে, মানে অরিজিনালি যেরকম ছিল আনলোডেড পজিশনে সেইভাবে স্ট্রেইট। তার মানে কি, যতটুকু ডিফ্লেকশন দিলা সেই ডিফ্লেকশনটা যখন তুমি লোডটা টানি দিলা, ডিফ্লেকশনটা রিকভার হয়ে গেল, এটাই হলো ইলাস্টিক ডিফ্লেকশন। কিন্তু কিছু কিছু সময় তোমরা হয়তো খেয়াল করবা, এত বেশি ডিফ্লেকশন, হয়তো তোমরা 5-7 জন দাঁড়াইছো, তারপরে তক্তাটা একটু ফেটেও গেছে বা হালকা একটু ক্র্যাক আসছে, এরপরে যখন তুমি তক্তা থেকে নেমে যাচ্ছ সবাই 5 জন বা 7 জন, তখন কিন্তু তক্তার গায়ে ফিরে আসতেছে না, বোঝা গেছে?
কিন্তু কিছু সামান্য কিছু ডিফ্লেকশন থেকে যাবে। আমরা তুমি যেটা আগে বললাম ইলাস্টিকের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ যখন এই লোড উইথড্র কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা সার্টেন লিমিটের পরে যে দেখা যাবে যে সেটা তার ওই পজিশনে ফিরে যাবে না যদি আমরা লোডটাকে জিরো করে দিই। এই যে ডিফর্মেশন এটা আসলে প্লাস্টিক স্ট্রেইন থেকে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি কোনো স্ট্রাকচারকে কোনো মেম্বারকে প্লাস্টিক লিমিটে লোড দিই, হ্যাঁ তাহলে এটা প্লাস্টিক ডিফর্মেশন হয়ে যাবে। তাহলে এটা ডিপেন্ড করে তার ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিজের উপরে। কারণ আমাদের এই সাবজেক্টের কনটেক্সটে বা আমাদের যেটা ডিসকাশন সেটা উইদিন দ্য লিমিট অফ প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন। এখানে যদি দুই ভাগে ভাগ করলাম আমরা, আমাদের সব সিচুয়েশন এভরিথিং সব প্রিপোজিশন যত রকম থিওরি আছে সব প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন রিলেটেড। দ্যাট মিন্স লোড দিলে ডিফ্লেকশন হবে, লোড উইথড্র করে দিলে হবে, হ্যাঁ, and structure will go back to its original position. আমি যেটা এখানে বলতে যাচ্ছিলাম এইখানে একটু আমরা যদি একটু ড্র করি ইনলাস্টিক আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো এইখানে স্ট্রেট লাইন আছে, সাপোজ এখানে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ যেটা আলাদা পেজ নিলাম না, খুব সিম্পল ভাবে আমরা যদি এখানে দেখাই। তো আমি এখানে যেটা করতেছি এরকম একটা ডায়াগ্রাম আছে, একদিকে x, ঠিক আছে, এদিকে x এদিকে y। আমরা একটু লিখি, এদিকে এক্সট্রেইন মানে হচ্ছে কি এপসাইলন, তাই না? এপসাইলন যেহেতু এখানে স্ট্রেইনের আমরা পার্সেন্টেজ রাখতে পারি বা স্ট্রেইনের অনেক ইউনিট হয়, তাই না? ইঞ্চ পার ইঞ্চ বা মিলিমিটার পার মিলিমিটার, অর্থাৎ ইউনিট লেস একটা ব্যাপার। আর এইদিকে হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস, এটা এমবি হতে পারে, মেগাপ্যাসকেল অথবা পিএসআই, এগুলো তোমরা জানো। তাহলে একটা ম্যাটেরিয়ালের, তোমরা স্টিলেরটা হয়তো বা খুব ভালো জানো, দেখি স্টিলটা কিভাবে বিহেভ করে। আচ্ছা এটা আবার ঝামেলা হচ্ছে, দেখো কিছু তোদের এটা আমি গ্রিন ছিলাম, এটা কার্ভ লাইন সমস্যা নেই। এরপরে যে দেখবা স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম ড্র করার চেষ্টা করলাম, হ্যাঁ এই গ্রিন পোর্শনটা আসলে একটা স্ট্রেট লাইন হবে। যদি আমি এখানে যেত হ্যান্ড ক্যালকুলেশন এটা দিয়ে তাহলে যেটা আমি স্ট্রেট লাইন নিবি, তারপর ইলাস্টিক লিমিট শেষ হয়ে গেলে এটা ইনইলাস্টিক বিহেভিয়ার শো করবে। তাহলে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে যখন থাকবে স্ট্রাকচারটা, আমি আবার একটু সুন্দর করে আগার চেষ্টা করতেছি। প্রথমে আমাদের স্ট্রেট লাইন, দেন আমাদের কার্ভ লিনিয়ার। তাহলে খেয়াল করো স্ট্রাকচার বা ম্যাটেরিয়ালটা যখন ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করবে তখন ইট উইল ট্রাভেল অন দ্য গ্রিন লাইন, ঠিক আছে? এবং গ্রিন লাইনের যখন সে ট্রাভেল করবে তাহলে লোডিং যদি হয়, ইয়েলো কালারটা বোঝা যায়, পিঙ্ক দিয়ে দিই,
প্রথমে 0 0 তে ছিল, তারপর নো লোড নো স্ট্রেন নো স্ট্রেস, তারপরে তুমি লোড বাড়াইলা, হ্যাঁ ধরো সার্টেন একটা লোড নিয়ে অ্যাপ্লাই করলা, সে বলি 10 কিলোমিটার লোড দিলা, সে এই পিঙ্ক লাইনে ট্রাভেল করছে। এক্ষেত্রে যদি আমি লোডটাকে 0 করে দিই, অর্থাৎ লোডটাকে আস্তে আস্তে সরাই দিই, সে কিন্তু আবার এই 0 0 তে ফিরে আসবে, তাই না? চলো আনলোডিং দেখাই। So loading and unloading always on the same line. This is the criteria for elastic behavior. লোডিং হবে ওই পথে আনলোডিং হয়ে ফিরে আসবে। তারপরে তুমি লোড দিচ্ছ, লোডিং হচ্ছে, তার মানে স্ট্রেস বাড়ছে, স্ট্রেস বাড়বে, তারপরে একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত, তাহলে এই যে একটা সাপোজ এ বলি, এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক লিমিট পয়েন্ট, তাই না? যে লিমিট, তাহলে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যদি আমি লোড দিই এবং লোডটাকে উইথড্র করি, তাহলে ইট উইল কামস টু ইটস অরিজিনাল পজিশন। তাহলে বুঝতে পারছিস, আমি লোড দিলাম এই পয়েন্ট পর্যন্ত, আবার লোডটাকে উইথড্র করলাম, এটা গ্রিন লাইনে ট্রাভেল লাইনে ফিরে আসলো, তাহলে তার মানে নো স্ট্রেন নো স্ট্রেস, এটাকে আমরা বলছি ইলাস্টিক বিহেভিয়ার। তার মানে ওই একই কথা, রিফ্লেকশনে যদি আমরা এটা বলি, তাহলে তার ভিতরে যদি স্ট্রেন নাই থাকবে না। বাট এটাকে যদি লোড দিতে 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 আমরা এই পয়েন্ট এক্সিড করে যাই, করে এমন একটা পয়েন্টে আসলাম, সাপোজ এখানে আসলাম, যেটাকে আমরা বলছি বি পয়েন্ট, সরি বি পয়েন্ট। এখন যদি বি পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা লোডিং দিই, তখন কি হবে? তখন তার ভিতরে কিন্তু দেখো স্ট্রেস হবে, কিন্তু বি পয়েন্ট থেকে যদি আমি লোডটাকে ফিরাই নিয়ে আসি, তখন সে কোন দিকে ট্রাভেল করবে বলো তো? এই অরিজিনালি এইভাবে কিন্তু ট্রাভেল করবে না, সে সরাসরি, আমি এইটা পিঙ্ক কালারে দেখাই, তাহলে বি পয়েন্ট থেকে আমাদের যখন ট্রাভেল করবে, ইট উইল কাম ডাউন দিস ডিরেকশন। দেখো অরিজিনাল ইলাস্টিক লাইনের আবার একটু ড্র করি, অরিজিনাল ইলাস্টিক লাইনের প্যারালালি সে নিচে চলে আসবে, যে এখানে অ্যারো দিতে যাচ্ছিলাম, তাহলে আমাদের আনলোডিংটা হবে সামওয়্যার দিস ডিরেকশন, ঠিক আছে? তাহলে এখন খেয়াল করো, তুমি লোড দিচ্ছ 0 0 থেকে যাচ্ছে, লোড একদম এ পর্যন্ত গেল, তারপরে বি তে চলে গেল। এখন ওই বি থেকে ধরো এ পর্যন্ত লোড যদি আমরা 10 বি থেকে বি পর্যন্ত লোড ধরো 30 কিলোমিটার, ঠিক আছে? 30 কিলোমিটার লোড দেওয়ার পরে তুমি আবার লোড 0 করে, লোড 0 করলে ইউ আর এক্সপেক্টিং যে এটা রেড লাইন গ্রিন লাইন ধরে ফিরে আসবে, তা না, হ্যাঁ এই এক্স অ্যাক্সিস এ চলে আসে। তাহলে এক্স অ্যাক্সিসে যখন মিট করলো, তখন কি আমার স্ট্রেস 0 যাচ্ছে, লোড 0, বাট তার ভিতরে কিন্তু আমার স্ট্রেন থেকে গেছে। এই রিমেইনিং স্ট্রেনটা, অর্থাৎ আপ টু দিস, এখান থেকে এতটুকু, এই স্ট্রেনটাকে আমরা বলবো প্লাস্টিক স্ট্রেন, এপসাইলন পি, ঠিক আছে? এটার নাম হচ্ছে এসটিআই, প্লাস্টিক স্ট্রেন। তাহলে বি থেকে যদি আমি সোজা একটা লাইন টানতাম, বি থেকে আমি সোজা একটা লাইন টানলাম, সরি অন্য কালার দিই, সাপোজ দেখো এই, তাই না? তার মানে কি তুমি বি পয়েন্টে 30 কিলোমিটার লোড দিছো, তাহলে বি পয়েন্টের টোটাল স্ট্রেনটা কত? এইটা এই পর্যন্ত, তাহলে এই পর্যন্ত, তাহলে যখন আমি আনলোডিং করলাম, তাহলে এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে ইলাস্টিক স্ট্রেন, বুঝা গেছে? অর্থাৎ এরর হেড থেকে নিয়ে আমি যদি এখানে এইভাবে দিই, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি C1,
সুন্দর। তাহলে আর এটা তো 0 তাই না? এই পয়েন্টটা যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে 0 0 এই তাহলে 0 0 টু C2 এটা হচ্ছে প্লাস্টিক স্ট্রেন আর C1 থেকে C2 হচ্ছে ইলাস্টিক স্ট্রেন তাই না? এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস্টিক। তাহলে 0 0 টু C2 এটা কি হবে? কি স্ট্রেন বলো তো? 0 0 টু C2 এনিওয়ান? আমরা 0 0 টু C2 তাহলে এই টোটাল এতটুকু কি হবে? কে বলতে পারবা? তোমরা তো এই জিনিসগুলো আসলে শিখে আসছো, জাস্ট তোমাদেরকে একটু রিকল করছি বা আমাদের ডিফরমেশন হ্যাঁ না আমরা তো স্ট্রেইনে আছি, আমরা তো স্ট্রেস স্ট্রেন দেখাচ্ছি। স্ট্রেস স্ট্রেইন কে স্ট্রেইন ইনটু লেন্থ তাহলে কি হবে? ডিফরমেশন তাই না? আবার স্ট্রেস ইনটু এরিয়া লোড, তারপর একই অ্যাক্সিসে দুই ডিফরমেশন ঠিক আছে, বাট স্ট্রেন বললাম কিন্তু কি ধরনের স্ট্রেন বা কি ধরনের ডিফরমেশন? আমি আবার বলি 0 টু C1 এটা হচ্ছে প্লাস্টিক স্ট্রেন আর C1 ইলাস্টিক স্ট্রেন তাই না? C1 থেকে C2 আমি যেটাকে বলতেছি প্লাস্টিক স্ট্রেন। হ্যাঁ, what is the strain between 0 to C2? তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না। 0 to C2 হচ্ছে টোটাল স্ট্রেন, 0 থেকে তো লোড এতে পৌঁছাইলো, তারপর আরো লোড দিলাম B থেকে গেল। তাই যখন ইউ আর ইন দ্য B হ্যাঁ তখন when you are in the B তখন তোমার স্ট্রেন লেভেলটা কোথায়? তখন তোমার স্ট্রেন লেভেলটা হচ্ছে এইখানে তাই না? এটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেস লেভেল আর স্ট্রেন লেভেলটা হচ্ছে C2 তে। তার মানে কি 0 থেকে B তে যখন পৌঁছাইলো তখন তোমার স্ট্রেস হচ্ছে এই পয়েন্টে। হ্যাঁ, আমি যদি এই পয়েন্টকে বলি সাপোজ ঠিক আছে, তাহলে আমাদের স্ট্রেস হচ্ছে এই পয়েন্টে আর স্ট্রেন C2 তে। তাহলে আমরা 0 থেকে B2 তাহলে 0 টু C2 তে টোটাল স্ট্রেন অর্থাৎ টোটাল লোডের জন্য যে স্ট্রেন টোটাল স্ট্রেনটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে প্লাস্টিক স্ট্রেন আর একটা ইলাস্টিক স্ট্রেন। তাহলে টোটাল স্ট্রেন ইজ দ্য সামেশন অফ প্লাস্টিক স্ট্রেন is equal to plastic strain plus elastic strain. আপনাদের এখানে যেহেতু এপসাইলন লেখা যাচ্ছে না, এটা হলো T সমান এপসাইলন P প্লাস এপসাইলন E তাই না? এইটা তাহলে যে ডিসকাশন আমরা ছিলাম যে ইলাস্টিক ডিফ্লেকশন এবং প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন কেন হচ্ছে, যেহেতু আমি বললাম যে ডিফ্লেকশন ইজ নাথিং বাট দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল তাই না? তো দ্য ম্যাটেরিয়াল যেভাবে বিহেভ করবে তোমার যেটা কাঠ বললাম বার বললাম বা স্টিলের রড বা পাইপ যাই বলুন না কেন, দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট দ্য ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিজ অফ দ্যাট বিং অফ দ্যাট। তাহলে আমি যদি এ লিমিটের মধ্যে থাকি লোডে অর্থাৎ এখানে স্ট্রেস বলতেছি, তাহলে স্ট্রেস ইজ নাথিং বাট দ্য লোড তাই না? অর্থাৎ আমরা লোড সমান কি? লোড ইকুয়ালস স্ট্রেস ইনটু এরিয়া, আর কিছুই না তাই না? তাহলে আমরা যেটা স্ট্রেস বলতেছি সেটা আমি লোডও বলতে পারি, P ইকুয়াল টু স্ট্রেস ইনটু এরিয়া। তাহলে আমরা এদিকে আমরা P দিচ্ছি, কারণ সেটাকে যদি ওই বিমের স্ট্রেস বের করতে পারো হ্যাঁ, যদি তাহলে আসলে স্ট্রেস ইনটু এরিয়া, আর যদি বেন্ডিং হয় তাহলে স্ট্রেস সমান কি? M C/I তাই না?
সেক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি স্ট্রেস এমসিও বানায়। তাহলে যাই হোক, আবার এমটাকে আমি যদি যে লোডটা দিচ্ছি সেই লোড থেকে আমি মুভমেন্ট বের করতে পারবো, তারপরে এমসিও রাখলে স্ট্রেস বের করব। হোয়াট আই মিন যে স্ট্রেস চেঞ্জেবল, অর্থাৎ তোমার বোঝার সুবিধা বুঝতে পারো যে আমি স্ট্রেস বাড়ালে আমাকে আমার লোড বাড়ালে স্ট্রেস বাড়বে। হোয়াট আই মিন যে আমাদেরকে এর মধ্যে যদি আমাদের থাকে তাহলে ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করবে, অর্থাৎ ডিফ্লেকশন লাস্ট। আমি এর পরে চলে যাই যদি, তাহলে এটা তখন আমাদের ইনএলাস্টিক বিহেভ করবে। তখন আমার একটা ফোন আসছে, ফোনটা তাহলে বোঝা গেল যে আমরা যদি এ লিমিট পর্যন্ত, ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত লোড দিই, তাহলে আমাদের এটা ইলাস্টিক্যালি ডিফর্মেশন হবে। তাহলে প্লাস্টিক বিহেভিয়ার শুরু হয়ে যাবে, অর্থাৎ প্লাস্টিক স্ট্রেন আসবে এবং ডিফ্লেকশনটা প্লাস্টিক ডিফ্লেকশন হবে। অর্থাৎ তুমি যদি লোড উইথড্র করে নাও তার মধ্যে কিছু পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন থেকে যাবে, সেটাকে আমরা, ঠিক আছে। তাহলে প্লাস্টিক ডিফর্মেশনের পার্মানেন্ট ডিফর্মেশনও আমরা বলি অনেক সময় পার্মানেন্ট সেট বা পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন। তাহলে আমাদের এই ফাংশনটা প্লাস্টিক স্ট্রেন নিয়ে আলাদা করব না, আমরা ধরে নিতে পারি ইন অল আওয়ার স্ট্রাকচার আওয়ার লোড লিমিট উইল বি উইথিন ইলাস্টিক লিমিট। তার মানে এ পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা লোড দিব, এ পয়েন্টের বাইরে যাব না। তাহলে একটু বুঝতে অসুবিধা নাই, হোয়াট ইজ ইলাস্টিক স্ট্রেন, ইলাস্টিক স্ট্রেস এন্ড ইলাস্টিক ডিফর্মেশন লাস্ট মুছে দিলাম। তোমরা এই যে আমি যেটা করলাম এটা নিজেদের খাতাতে হয়তো তুলে নিতে পারো। আমি এখান থেকে সরি নেক্সট আমাদের যেটা আসবে প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক। হ্যাঁ, ভার্চুয়াল কথাটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ক এবং ভার্চুয়াল, যেটা নট রিয়েল দ্যাট ইজ ভার্চুয়াল। অর্থাৎ একটা বডির উপরে কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই করা আছে, হ্যাঁ, এখন ওই ফোর্স অ্যাপ্লাই করা অবস্থায় যদি ওই বডিটা মোশনের কারণে একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে নিয়ে রাখি, তাহলে বডিটার নিজের মানে তার বডি নিজের ডিসপ্লেসমেন্ট হলো, কিন্তু ওই ফোর্সগুলো কোনো ওয়ার্ক ডান করবে না। এটাকে আমরা বলছি জন বার্নলিস প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক। আমরা একটু পড়ি। If a system of virtual force Q acting on a rigid body is in equilibrium and remain in equilibrium and the body is given a spin, the virtual work done by the Q force system is equal to 0. আচ্ছা, যেহেতু এটা জাস্ট একটা থিওরি বা একটা প্রিন্সিপাল, সেটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করি আবার এখানে, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। সাপোজ এরকম একটা বডি আছে, আমি একটা জাস্ট একটা বডি, ঠিক আছে, এর উপরে কিছু ফোর্স কাজ করছে, যেটাকে আমরা বলছি কিউ ফোর্স। ধরো এখানে Q2, Q3, হ্যাঁ, Q4, Q5, এবং যেহেতু এটা ইকুইলিব্রিয়াম আছে তাহলে অবদান সাপোর্ট, তাই না? এখানে কোন একটা পয়েন্টে সাপোর্ট আছে, সাপোর্টটাকে ধরো এইভাবে দেখে নিলাম, সরি, তাহলে ভিতরে সাপোর্টে অবশ্যই রিঅ্যাকশন আছে, সাপোর্টের ভিতরে রিঅ্যাকশন আছে। Q2, Q3, Q এর ফোর্স গুলা এবং তার রিঅ্যাকশন গুলা টোটাল সিস্টেম, অর্থাৎ এই বডিটাকে আমরা বলতেছি রিজিড বডি। রিজিড মানে কি? যদি একটা জিনিসের উপরে লোড দেওয়ার ফলে ডিফর্মেশন না আসে তাহলে সেটা রিজিড, আর যদি ডিফর্মেশন আসে তাহলে সেটা
ডিফর্মেবল বডিজ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নরমালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিরিয়াল বা স্ট্রাকচার আমরা আলাপ করবো, আমরা ধরে নিব অল আর ডিফর্মেবল। ধরো একটা একটা লোহার একদম সলিড লোহার কিউব আছে, এখন এই কিউবের উপরে যদি তুমি ধরো একটা হাতুড়ি আঘাত করলা, তাহলে কিন্তু এর মধ্যে ডিফর্মেশন খুব নেগলিজিবল ডিফর্মেশন হবে বা হবেই না, জিরো। তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা রিজিড বলতে পারি, অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো ডিফর্মেশন নাই। তাহলে সেরকম একটা জিনিস আমরা দেখি বডিটা একটা রিজিড, অর্থাৎ এর মধ্যে Q1 Q2 ফোর্স সিস্টেমের কারণে এর ভিতরে কোনো ডিফর্মেশন হবে না। এখন এইটা সাপোজ ইনিশিয়ালি এ পজিশনে আছে, এ যা এখন এ পজিশনে আছে, তাহলে এই বডিটা ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেম সহ বি পজিশনে আমি নিয়ে গেলাম। সাপোজ আর একটা পজিশন বি, ধরো এখানে আমি সরি আমি বি পজিশনে নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি পজিশন বি। ওকে, কিপিং অল দ্য ফোর্স সিস্টেম ইজ সেম, অর্থাৎ আমি ফোর্সে কোনো চেঞ্জ করতেছি না। আমি যেটা অরিজিনালি দেখাইলাম যে আমাদের যে ফোর্সগুলো থাকে Q1 Q2 Q3 Q4 sorry Q5 and also the support আমরা একটা সার্কুলার দেখাইছিলাম। এখন এই বডিটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, ঠিক আছে, আর এই বডিটাকে এ থেকে, তাহলে এ থেকে বি তে কিন্তু কিউ ফোর্স গুলো নেয় না, এটা এক্সটারনাল একটা ফোর্স। তাহলে এক্সটারনাল একটা ফোর্স যখন এ বডিটাকে বি তে নিয়ে গেল, এক্সটারনাল ফোর্স একটা ওয়ার্ক ডান করছে, কিন্তু কিউ ফোর্স সিস্টেম কোনো ওয়ার্ক ডান করছে দা এই যে the virtual work done by the keyboard system is equal to 0। বুঝা গেছে? দেখো বুঝতে পারছো কিনা? মানে বডির উপরে যে একটা ফোর্স কাজ করছে এবং পুরো বডিটাই ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, ঠিক আছে, সেই বডিটাকে আবার অন্য একটা ফোর্স দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে আমি, তাহলে আমরা জানি কি ডিসপ্লেসমেন্ট সমান ওয়ার্ক ডান, ঠিক আছে, এখানে একটা ওয়ার্ক ডান হয়েছে, কিন্তু এই ওয়ার্ক ডানটা আসলে কিউ ফোর্স করে না। যদি কিউ ফোর্স সিস্টেম এ থেকে বি তে গেছে, কিন্তু কিউ ফোর্স সিস্টেমটা কোনো ওয়ার্ক ডান করে না। এটা তো না বোঝার কিছু নাই, খুব সিম্পল, তাই না? কিউ ফোর্সটা তো আসলে আমি এতে ছিল, টোটাল জিনিসটা বি তে চলে আসছে, মানে টোটাল ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেম সহ আমি ধরে তুলে নিয়ে বি তে রেখে দিলাম। তার একটা ফুটবলের উপর অসংখ্য চারিদিক থেকে এরকম ফোর্স আসছে, সেই ফোর্সগুলো সিস্টেমটাকে এ থেকে বি তে নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তাহলে কিউ ফোর্স সিস্টেম আসলে কোনো ওয়ার্ক ডান করে না, ওটা এক্সটারনাল ফোর্স, যে ফোর্সের মাধ্যমে আমি এ থেকে বি তে নিলাম। হ্যাঁ, তাহলে এ থেকে বি তে নেওয়ার মধ্যে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট, হ্যাঁ, ডাইনামিক ডিসপ্লেসমেন্ট, সেই ডাইনামিক ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা এখানে কনসিডার করব না, আমরা করব যে কিউ ফোর্স সিস্টেম এর ভিতরে ওয়ার্ক ডান করবে না কিনা, তাহলে এটা ওয়ার্ক ডান করবে না। এটা হচ্ছে আমাদের বার্নৌলি। এখন বার্নৌলির প্রিন্সিপালটা ছিল রিজিড বডির জন্য। এখন যদি এই বডিটা ডিফর্মেবল হয়, অর্থাৎ কিউ ফোর্স সিস্টেমটা যখন বডির উপরে কাজ করে, বডিটা অরিজিনাল যেটা শেপ ছিল আমি একটু দেখাই, সেই শেপটা একটু ডিফর্ম হয়ে যাবে। দ্যাট মিন্স আমার অরিজিনাল বডিটা ছিল এরকম, ঠিক আছে, এখন সরি এখানে আমাদের Q1 ছিল, তাহলে Q1 ফোর্সটা যখন এখানে কাজ করবে, তাহলে এখানে যেটা ডিফর্মেবল, এখন এটা কি হবে, হালকা একটু ডিফর্ম করে যাবে। আমি ডিফর্ম শেপটা একটু অন্য কালার দিয়ে গ্রিন দিয়ে, তাহলে এইটা ডিফর্ম করে কি হবে, দেখা যাবে যে এই রেড পোরশনটা এখানে কি হবে থেকে এরকম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। Q2 ছিল এরকম জায়গায়, Q3 ছিল এরকম জায়গায়, Q4 and Q5 তো ভাই ডিজাইনটা ঘরে বসে করতে পারি রাতে কখন
অরিজিনাল যেটা একটা ডিফর্মেবল বডি সাপোর্ট ছিল এরকম একটা সাপোর্ট হ্যাঁ, তাহলে যেহেতু এখন একটা ডিফর্মেবল বডি ডিউ টু কিউয়ান ফোর্স সিস্টেম এটা কিন্তু অরিজিনাল শেপ না, রাতে এখন দুপুরে ক্লাস নেই। আমাদের কোর্স সিস্টেমের জন্য এই জিনিসটা ছোট হয়ে গেল। যদি নেয় বলতেছে এই যে এক্সট্রা ডিফর্ম করে গেল তাহলে ইন্টারনাল স্ট্রেন ডেভেলপ করতেছে। ইন্টারনাল স্ট্রেন যে কাজটা করে এক্সটার্নাল ফোর্স যে কাজটা করে এই কাজটা সমান। হ্যাঁ, সেইটাকে এখানে বলতে সমান ইন্টারনাল স্ট্রেন এনার্জি। তার মানে এখানে যেটা বলছে যে ভার্চুয়াল কিউ ফোর্স সিস্টেমটা একটা ওয়ার্ক ডান করবে। হ্যাঁ, মানে ইন্টারনাল স্ট্রেন এর প্রপার্টিটা যদি কোনো কারণে এটাকে ডিসপ্লেস হয়, যেটাকে আমরা রিজিড বডি মুভে সেটাকে যদি ডিডব্লিউআর, তাহলে কিউ ফোর্স সিস্টেম হচ্ছে ডিডব্লিউএস external force determine deformation particle or boundaries and stresses জন্য কি ফোর্স সিস্টেম কি স্ট্রেস ডেভেলপ করে রিজিড বডি যদি বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী রিজিড বডি মুভমেন্টের জন্য ওয়ার্ক ডান সমান ডিডব্লিউ। এখান থেকে আমরা নিয়ে আসবো এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান অর্থাৎ ডব্লিউএস সমান ডব্লিউ ইন্টারনাল স্ট্রেন এনার্জি বা এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান সমান ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান। তাহলে এখানে যে এক্সটার্নাল ফোর্স গুলো যে ওয়ার্ক ডান হবে ইন্টারনাল স্ট্রেন গুলো যে ওয়ার্ক ডান করবে ইজ ইকুয়াল টু as long as the beam behaves elastically that is same। এটাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান সমান স্ট্রেন এনার্জি। এটা আমাদের সবসময় কাজে লাগবে। এটার উপর বেস করে আমাদের নেক্সট যে ইউনিট মেথড সেটা আমরা নিয়ে আসবো। তাহলে principle of virtual work for deformed আছে if a deformed body is in equilibrium under Q force system and remain in equilibrium while it is subjected to a small and compatible deformation, then the external virtual work done on Q force is equal to the internal virtual work of the deformable done by the internal Q stress system। অর্থাৎ Q force গুলা ভিতরে যে Q stress ডেভেলপ করবে সেই স্ট্রেন আসবে, সেই স্ট্রেন গুলা যে কাজটা করবে সেটাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল স্ট্রেন এনার্জি। আর কিউ ফোর্স গুলা যে ওয়ার্ক ডান করবে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান। তাই না? তাহলে কি এই যে ডিফর্মেশন যেটা করে ছিল তাহলে কিউ ফাইনালি কোথায় আসবে? গ্রিন বাউন্ডারিতে কিউ1 টা, কিউ তো অরিজিনালি রেড বাউন্ডারিতে ছিল, তারপরে এখন ফাইনালি কোথায় আসবে? গ্রিন বাউন্ডারিতে। ক্লিয়ার হবে? এখানে সামান্য 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার হইলেও তাদের এটা কিন্তু এইটাই বলতেছি আমরা তার এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান। তাহলে আবার এর ভিতরে যদি আমরা দেখি এরকম স্ট্রেস ডেভেলপ করে, তাহলে স্ট্রেস ব্লকগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে এর মধ্যে শেয়ার থাকবে না, এই স্ট্রেসগুলো থাকে তোমরা জানো। সেই স্ট্রেসগুলো আবার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, অর্থাৎ এই ফেসে যদি টেনশন থাকে তাহলে এই ফেসে টেনশন থাকবে অপোজিট ডিরেকশনে। অপোজিট ডিরেকশনের শেয়ার এবং এগুলো একটা ক্যান্সেল আউট করে, শুধু এক্সটার্নাল বাউন্ডারিতে যে স্ট্রেসগুলো থাকে সেই স্ট্রেনগুলো আবার ডান করবে। সেই স্ট্রেনগুলোকে আমরা সাম আপ করি, সেটাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল ভার্চুয়াল স্ট্রেস। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান সমান ইন্টারনাল স্ট্রেন এনার্জি। তাহলে এই প্রিন্সিপালটা আমাদের পরবর্তী যত एग्जांपल আমাদের লাগবে শুধু এতটুকু মনে রাখলে হবে না। by virtual force system is equal to the internal strain energy due to the virtual stress system। তাহলে আজকে আমাদের একটা পেজে গেছে এতটুকুই থাক। এই এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান এন্ড ইন্টারনাল স্ট্রেন এনার্জি প্রিন্সিপাল অনুযায়ী বিভিন্ন এক্সিয়াল লোড বেন্ডিং এবং শিয়ারের কারণে কি ধরনের ওয়ার্ক ডান হচ্ছে সেটা একটু আমরা দেখব। ওকে, আমি এখানেই শেষ করছি যেহেতু আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে। কারো কোনো তোমরা একটু বইটা পড়ো এবং একটু ক্লাসে যদি না বুঝো, যেহেতু আজকে তেমন কিছু পড়ানো হয়নি, জাস্ট দুইটা থিওরির উপর কথা বলছি। হ্যাঁ, এন্ড কোশ্চেন থাকলেও নেক্সট ক্লাসে আমি সেগুলো অ্যানসার দিব। সো দ্যাটস ইট ফর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর সিআর কে যেটা বললাম তুমি একটু
প্রেজেন্টেশনটা আজকে নিয়ে রাখো। আমি একটু স্ক্রিনশট নিচ্ছি। স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে যে অনেক, সবাই কি তোমাদের একটু ভিডিওটা অন করবা, তাহলে তোমাদের ফেসটা আমি নিতে পারবো। হ্যাঁ, সবাই একটু আসো তো, এবং বোধ হয়ে গেলে আমার পজিশন চেঞ্জ হয়ে যায়, তোমরা জানো। সো ইয়েস, তাহলে আমি ফার্স্ট স্ক্রিনশটটা নিলাম, এখানে সেভ করলাম। সবাই আসছো? হ্যাঁ, থাকো এই পজিশনে। আমি একটু এটা যেহেতু ফাইল, আমি একটু প্রসেস করে নিই। ওকে, এরপরে আমি নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি। তাহলে আমি এখানে 1055 রোল নাম্বার 55 থেকে 73 আসলে ওইভাবে মিলবে না, যেহেতু ওইভাবে আসবে না। নেক্সট পেজে আমি আবার স্ক্রিনশট নিচ্ছি। নেক্সট পেজে গিয়ে নিউ, এইটাকে আমি সেভ করি। নেক্সট আমাদের পেজ 3। পেজ 3 তে এখন অনেকের আসে নাই, তো তোমার ভিডিও আসে নাই। 44, তারপরে 24 সম্ভবত কানেকশন, হ্যাঁ এবার আসছে। ও, রোল নাম্বার 65, হ্যাঁ আর একজন 65 and 24 তোমার কি 59 তোমার তো ছবি দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভিডিও আসে নাই, নাকি ভিডিওতে আসতে পারছো না? যাই হোক, আমি আজকে আমি রোল নাম্বার কনসিডার করছি, কিন্তু নেক্সট ক্লাসে কিন্তু তোমাকে ভিডিওতে আসতে হবে, নাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না যে তুমি এটা অন করে হয়তো অন্য জায়গায় কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছো, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছো না। তাই ঠিক আছে, তোমার ভিডিও থাকলে বুঝতে পারবো যে ইউ আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস। 3 নাম্বার এবং 4 নাম্বার পেজে লাস্ট পেজ। লাস্ট পেজে যে প্রথম 007 114 আসে নাই ভিডিও, তারপরে 35 এর আসে নাই, রোল নাম্বার 4 এর আচ্ছা এবার আসছে। সব ভিডিওটা অন করো। তারপরে রোল নাম্বার 1 65 তোমাদের কিন্তু ভিডিও আসে নাই। হ্যাঁ, 65, রোল নাম্বার 20, রোল নাম্বার 1 আর রোল নাম্বার 81, রোল নাম্বার 29 তোমার এখানে তো কিছু নাই, তোমার ছবিও নাই দেখা যাচ্ছে, মানে মনে হচ্ছে তুমি চাঁদে বসে আছো সামথিং, এরকম কেন? হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট তোমার ছবিটা এ করো, নাহলে তো আমি যাই হোক। এখন আবার 114 3 চলে যেতে পারে, আমি দেরি করলে
স্ক্রিনশট তারপরে পরে প্রসেস করব ইমেজ প্রসেস করে পরে তোমাদেরকে জানাবো কারা কারা প্রেজেন্ট ছিল এখন যদি মিসিং হয়ে যায় তুমি হয়তো বলবা যে স্যার আমি ছিলাম কিন্তু আমাকে অ্যাবসেন্ট তখন আমি এটা ঠিক করে নেব আর সিআর তো রাখবেই তোমরা সিআর এর কাছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা সিআর অংশ গুনে ফেলতে হয়তো বা সিআর আসো সেকশন এ এবং বি তোমরা কারা কারা ফাইলে ফাইল এখন যদি তৈরি করতে না পারো পরে একটু করে নিয়ে এখন জাস্ট তুমি তোমার একটা নোটবুকে লিখে রাখো কারা কারা প্রেজেন্ট ছিল পরে একটু প্রসেস করে আবার যারা ছিল তো বলে কিনা তারপরে আমাকে প্রতিদিন পাঠানোর দরকার নেই আমি বলে দিব আর কি 10টা ক্লাস হওয়ার পরে তুমি একদিন পাঠিয়ে দাও তাহলে সবাই ভালো থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে সি ইউ ইন দ্য নেক্সট